Basic list manipulation function in LISP. Now, we will functions represent two forms on the list. Printed representation and internal. Now, for example, we can say printed version. Printed version, let us say blue, white, and green. Okay, this is a printed version. See, inside the computer memory, this is represented as cons cells. It is represented as con cells. Con cells is ingane. This is con cells. These con cells, each con cells has 2 pointers. 2 pointer. One is CAR. രണ്ടാമത്തേതാണ് CDR. ഓക്കെ, ആരോസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം CAR ഉണ്ട്, CDR ഉണ്ട്. ഇപ്പം CAR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റിങ് ടു ദ എലമെന്റ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. ആൻഡ് CDR എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെൽസ് ഇൻ ദ ചെയിൻ. ലാസ്റ്റ് കോൺസെൽസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വരച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് 3 എണ്ണമാണ് വേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദിസ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ബ്ലൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ദ വിത്ത് ആൻ ആരോ ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെൽസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോറി, ദിസ് ഈസ് ഗ്രീൻ. And this is so this will point to nil. So this is a printed version and this is how it appears in the computer memory. Now we nested list. Okay. See, sometimes we wish to take some atoms or list literally and we don't want them to be evaluated. Evaluate see, we atom list that is precedingly we can put a single quotation marks. For example, A, B, C, D. And this this is a list because it is enclosed in a parenthesis. If I am going to put a single quotation mark, that informs the interpreter that the atom or the list should not be evaluated, but it can be taken literally as an atom or a list. Okay, see, variables in LISP are symbolic അല്ലെങ്കിൽ non-numeric atoms ആണ്. LISP എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിംബോളിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ന്യൂമറിക് ആണ്. അതായത് ദേ ക്യാൻ ബി അസൈൻഡ് എനി വാല്യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു വാല്യൂസ് വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ set q. It is bound to the values with a function set q. See, set q can take 2 arguments. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം. It can take 2 arguments. That is, one which must be a variable. It is never evaluated and should not be taken in the quotation marks. And second one is evaluated unless in quotation marks and the result is bound to the first argument. അപ്പോൾ 2 argument ഉണ്ട്. ഒന്ന് വേരിയബിൾ ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഇവാലുവേറ്റഡ്, അതായത് അത് കൊട്ടേഷൻ മാർക്സിലല്ല. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്. അപ്പോൾ 2 ആർഗ്യുമെന്റ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സും ഉണ്ട്. സി, ദിസ് വേരിയബിൾ വിൽ റീറ്റെയിൻ ദിസ് വാല്യൂ. ഈ വേരിയബിളിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമ്മിന്റെ വേരിയബിൾ ഇവിടെ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ്. ദിസ് വിൽ റീറ്റെയിൻ ദ വാല്യൂ അൺലെസ് some other result is given to that. Okay, then the variable ഒരു പുതിയൊരു value കൊടുക്കുന്നത് വരെ അതിരിക്കും. And the variables are evaluated and return the last value bound to them. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. Okay, and if you are trying to evaluate or undefined variables, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ previously bound അല്ല, അതായത് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം we will be getting some value and we are going to store it in this variable. Then this variable will store that value. അല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ വേരിയബിൾ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഓൾറെഡി വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ we will get an error. Okay, we will get an error. For example, let us see one argument. നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് സിമ്പിൾ വരണമല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് within a parenthesis set q x5. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്.
See, the number 5 evaluates to itself and it is bound to x. And what is returned? 5 is returned. 5 return ചെയ്യും അല്ലേ? See, ഇവിടെ ഞാൻ x എന്ന് പറയുകയാണ്. What is the variable x is evaluated. ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ എക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് എന്ത് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ 5. It will return the value that is bound to this variable x. Okay. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. സെറ്റ് ക്യൂ, അതാണല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റ് ക്യൂ എക്സ് പ്ലസ് 1 2. ഓക്കെ, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1ഉം 2ഉം കൂടെ ആകുമ്പം 3 ആണ്. ഓക്കെ, വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ 3. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈസ്, അപ്പം ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു? എക്സ് 5 ആയിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് റീസെറ്റ് ടു ദ വാല്യൂ 3 അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ഈസ് റീസെറ്റ് ടു ദ വാല്യൂ സേ പ്ലസ് 1 2 ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഈസ് റിട്ടേൺഡ്. നൗ ഞാൻ പറയുകയാണ് സെറ്റ് ക്യൂ എക്സ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഞാൻ സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ പ്ലസ് 1 2. കാര്യം ദിസ് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. അതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ദിസ് ഈസ് ആൻ unbound variable. This is an unbound variable, that is as error has occurred. കാര്യം variable y was not previously bound to a value. So an error has occurred. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സെറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വെച്ചാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബൗണ്ട് ദ വാല്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിസ്പിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിംബോളിക് നോൺ ന്യൂമറിക് ആറ്റംസിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സെറ്റ് ക്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ക്യൂവിന് 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, ഒന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇതിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ 5 എന്ന് കൊടുത്തു, വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. ഞാനപ്പോൾ രണ്ടാമത് എക്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് വാല്യൂ കിട്ടുക? ഐ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 5. Again I have done another thing, that is set q x plus 1 2. That means now I have reset the value and I am supposed to get the value 3. അപ്പം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ് വിളിച്ച ഏത് വാല്യൂ കിട്ടും? ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 3 rather than 5. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആസ് ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ടാൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്ററലി സെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുപോലെയാണ് വൈ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസ് പറഞ്ഞു, CDR പറഞ്ഞു അല്ലേ? നമുക്കിനി ഈ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? വാട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രോസസ്സിംഗ് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്? ബേസിക് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. ബേസിക് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് CAR, CDR, കോൺസ്, ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു CAR ഓർ കാർ ടേക്സ് ഓൺലി 1 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ഏത് ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് 1 അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ലിസ്റ്റ്, വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി എ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്. അപ്പം കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് CAR എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ്. CDR എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് അല്ലേ? അതൊരു ചെയിനായിട്ട് അങ്ങ് പോകും അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ആസ് ഇസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് എ ലിസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ എലിമെന്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ എവിടെ പോയി? കോൺസിൽ പോയി അല്ലേ? നൗ കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് 2 ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, എലമെന്റും ഉണ്ട് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദ എലമെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് എനി നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഇൻ ടു എ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ് എ ടോപ്പ് മെമ്പർ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണേ. And what is the value returned? Okay. നമുക്ക് within the parenthesis list ആണല്ലോ. within the parenthesis car single quotation A B C. See the value returned is ഇവിടെ car എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റേ റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ. വാല്യൂ returned is A. That is car CAR will take 1 argument, a list, and returns the first element. Now
CDR. CDR സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ABC. ഓക്കെ, ഇത് ഏതായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു CDR എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺലി വൺ ആർഗ്യുമെന്റ്, എ ലിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് all the elements except the first element. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതായിരുന്നു? A ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്തു. Now coming to cons. Cons A, B, C. Cons എന്താണ്? രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ്. ഒരു എലമെന്റും ഉണ്ട്, ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് എലമെന്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് കോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റും ഉണ്ട്, എലമെന്റും ഉണ്ട്, ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റിനെ അത് എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത്? എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് എലമെന്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഏതാണ്? എ ആണ്. A, B, C. Then the next symbolic element is list. That is very simple. എന്താണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എനി നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലേ, ആൻഡ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആസ് എലമെന്റ്സ്. എല്ലാ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് ലിസ്റ്റ് ടോപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പം കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, CDR എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഒഴിയെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം. കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്, എലമെന്റും ആ ലിസ്റ്റും ആണ്. And it will return the list with the element that is inserted at the beginning. List എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സിംബോളിക്, എന്താണ് ആ സിംബോളിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എനി നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലേ. ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്ന കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കോൾസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. പക്ഷേ അതിൽ ആൻ എറർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ദെയർ, ബിക്കോസ് ഇന്റർപ്രിറ്റർ വിൽ ട്രൈ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഈച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ് ബിഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റർ വിൽ നോ അത് ലിറ്ററലി മതി, അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ അതിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു? ഇന്റർപ്രിറ്റർ വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ഈച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ E/BC ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ, അതായത് ഇവിടെ കൊട്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു, സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ലിറ്ററലി ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വി ഹാവ് ഗിവൺ ഹിയർ സിംഗിൾ നമ്മളങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, നൗ നമുക്കിനി നോക്കാം. ഈ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ, കോൺസും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ലെറ്റ് us see. പ്രോംപ്റ്റ് സിമ്പിൾ, നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ വന്നു അല്ലേ. we have opened the parenthesis cons. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. star 2 3 we have closed the bracket 1. okay, see the literal list is star 2 3 that is const to the list 1. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? star 2 3 1. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രോംപ്റ്റ് ഇട്ട് കോൺസ്, ഓക്കെ, കൊട്ടേഷൻ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടില്ല, 2 3 then 1. see the difference. ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ കൊട്ടേഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. 6ഉം കിട്ടും 1ഉം കിട്ടും. see the difference. ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ടു, സോ വി ഗോട്ട് ദ ലിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇവിടെ ഞാൻ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി? ഐ ഹാവ് ഇവാലുവേറ്റ്, ഐ ഗോട്ട് ദ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ ആസ് ഇവാലുവേറ്റഡ്. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി, അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ 1 കിട്ടി. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ക്യൂയിലോട്ട് കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് us see. പ്രോംപ്റ്റ് വന്നു, set q x quotation ittu a b c, we have closed the bracket. okay, see now we can see x is bound to the literal list. നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ട? ലിറ്ററൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. എ ബി സി.
prompt quotation X, we are returning it as X, the codes that inhibits evaluation of X. അല്ലേ? അതേസമയം ഞാൻ വെറും എക്സ് ആണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലോ, ദ അൺകോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കിട്ടും? ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോഡ്സ് ഇടാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. സോറി, തുടരുത്. വെറും എക്സ് ആണ് കൊടുത്തെങ്കിലോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് എ ബി സി. അപ്പോൾ അതാണ് സിംഗിൾ കോഡ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതിനൊരു ജനറൽ സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്. സിൻടാക്സ് ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ, that is a function within the parenthesis, function names, argument 1, argument 2. See, here we can have any number of arguments can be used. So when a function is called, arguments are evaluated from left to right. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണത്. എക്സെപ്റ്റ് സി ദാറ്റ് there is no quotation mark. അപ്പോൾ quotation marks ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം വരും. And then the function is executed using the evaluated argument values. Okay. അപ്പം നമുക്ക് അത് ഉണ്ട്. ഇനി so this is the syntax of the function call. See the sequence of this car and CDR, CAR and CDR. ഈ സീക്വൻസിനെ we can concatenate it. See, we can concatenate. For example, CARന് നമുക്ക് A എന്നും കൊടുക്കാം, ഈ CDRന് D എന്നും കൊടുക്കാം within the letters. Okay, A for CAR and D for CDR within the letters C and R. നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് if we want to see, we are having a list. For example, A, B, C, D. Now see, we want to extract C. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് സിയെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതായത് ഇതാണ്, ഈ സിയെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഇറ്റ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, സോ അത് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രോംപ്റ്റ് ഇട്ടു, വിത്തിൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സി, then A for car, that is the first element, then again for CDR, A, again for R, D, then R. Quotation A, B, C, D. അപ്പം CAR എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് CARനും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് DU ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് C. We are going to get the value as C. അപ്പോൾ A എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will return the first value and again the remaining is given by the CDR to the next chain. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? A ഉണ്ട്, BC ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്, അല്ലേ? A ഉണ്ട്, BC ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ A കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് A അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആരാണുള്ളത്? D ആണ്. ഡിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? BC ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്, അല്ലേ? എഗെയിൻ വി ആർ ഗിവിങ് A. എ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? അല്ല, BC വരും, D അങ്ങ് മാറും. എഗെയിൻ വി ആർ ഗിവിങ് D വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടണത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് C. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡ്, ഇവാലുവേറ്റ്, പ്രിൻറ്റ്, ലൂപ്പ്. എ കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് A ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റിട്ടേൺ, നമുക്കത് ഇല്ല, റിമൂവ് ചെയ്തു. നമ്മൾ അടുത്തത് D കൊടുക്കുകയാണ്. D കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? The same thing now we are having, നമുക്ക് BC ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്, D അങ്ങ് മാറി, അല്ലേ? BC again. So like this we are going to get the value as. അപ്പോൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വരുന്ന വേറൊരു ലിസ്പിൻ്റെ വേറെ ലിസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൻഡ്, APPEND, അപ്പൻഡ്, ലാസ്റ്റ്, മെമ്പർ ആൻഡ് റിവേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? See, some of the other manipulation functions are append, last, member and reverse. Append എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, for example, we will start with some examples. See, within the parenthesis, append A, B, C. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോളൂ. സി, അപ്പൻഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ മെർജ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ലിസ്റ്റ്. അപ്പം നമുക്കിതിൽ 2 or 3 ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ സിംഗിൾ ലിസ്റ്റിലോട്ട് മെർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? അപ്പൻഡ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൻഡ് സിംഗിൾ കോഡ്സ് A, സിംഗിൾ കോഡ്സ് BC. അപ്പോൾ BC ഇവിടെ നിന്നും
വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് എ ബി സി. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ മെർജ്, അതാണ് അപ്പൻഡിൻ്റെ ജോലി. ഇറ്റ് വിൽ മെർജ് 2 or more ലിസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ലിസ്റ്റ്, അതാണ് അപ്പൻഡ്. പിന്നെ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. ലാസ്റ്റ് എ ബി സി ഡി. ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണുള്ളത്? ഡി ആണുള്ളത് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ്? ഡി ആണ്. സോ ദ വാല്യൂ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഈസ് ഡി. ഓക്കെ, അതാണ് ഡി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെമ്പർ. മെമ്പർ സേ ബി എ ബി ഡി. ഓക്കെ, സി മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ എലമെൻറ്റ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, ബട്ട് ദിസ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ എലമെൻറ്റ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. മാച്ചിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ബി ആണ്. ബി ആൻഡ് ഡി. കാര്യം ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ റിവേഴ്സ്. റിവേഴ്സ് quotation A B C D. Okay, so the reverse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will return the list with top elements in the reverse order. ഇതിലെ top elements ഏതാണ്? A ഉണ്ട്, ബി സി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ്? ബി സി ഉണ്ട്. ബി സി സി ബി ആവൂല, കാര്യം ഇത് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ വൺ എലമെൻറ്റ്. അപ്പം അത് പിന്നെ ഏതാണുള്ളത്? എ. അപ്പം റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ വിത്ത് ദ ടോപ്പ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ ബേസിക് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.